सड़क दुर्घटन बापा माँ को हराइथिबा गोटे झीर कहानी। कहानीटी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु। गोटे अली अली झी इंदिरा हठात पितामाता सड़क दुर्घटन आकस्मिक मृत्युर खबर पाई हतबाक हो जाइतिला। कौन करिब केमिति करिब, घरे जहा किछि थिला ताकू नहीं सीना किछि दिन चलीजिबे, आगुक जाई जदि से किछि न करे केमिति चलिबे सबु। हेले से कौन काम करि परिबो, एमिति भी से अधिका किछि पढ़ी नथिला जे किछि गोटे चाकरी करि परिबो। ता छड़ा आजिकालिका जुगरे चाकरी जेउठी भल भल पाठ पढ़ुथिबा पिलांको मिली पारुनी, आउ से को गाईर गोबर जे संगे संगे पाइजिबो। दिने हेले कुटा खंड को दुई खंड करे नथिबा तार ए हाथ बापा माँ को मृत्यु पर अन्य उपाय न होई जीविका अर्जन पाई शेषे घर गोड़ काढ़ी बाहर को आसी काम खोजिबा पाई स्थिर करिथिला। हेले आजिका जुगरे ताको चाकरी देब किए? जेउठी को गला तार वेशभूषा देखी किए दूर दूर कला तो किए तार सुंदर शरीर उपरे आखि पकाइला। ए समाज रे नारी तो केउठी सुरक्षित नुहे, सबुठु भरी होई रहिछंती पुला पुला मांसलोभी राक्षस। दिन केतेटा बोलिला तथापि ए ऑफिस को से ऑफिस को होई डरी डरी एपटे पाखरे रखिथिबा टंका भी सरी आसुथाए। ता मुंड को किछि बुद्धि आसु नथाए। तार ए दुर्दिन अवस्था ताको किए साहाय्य करिबा भली लोक मध्य केही नाहंती। ए स्वार्थनिशी समाजर काहार किछि काम नाही जे अनाथ को साहाय्य पाई हाथ बढ़ेइब। शेषरे कोउठु किछि भी काम जोगाड़ हेई न पारिबारु भाई भौणी तुंडरे दाना टिके देबा पाई पर घरे काम करिबा पाई स्थिर कला। सेथिरे भी समस्या आसिला। किए दूर दूर कला तो आउ किए अल्प बयसे सुंदरी झीटा को घर काम नियोजित कले आगुकु जाई समस्या आसिपारे बोली भी मना करी देइथिले। तथापि से धैर्य न हरि ता चेष्टा चालू रखिला। कहा आक्षेप को भ्रूक्षेप न करी घर घर बुली पचारि बुझिला। हाँ नाही भितरे गोटे वृद्ध दंपति काम देबा पाई राजी हेले। मासिक 1000 टंका वेतन रे काम थिला। 2 ओली रोषेई, झाड़ू पोछा, बासन मजा ए सबु सह निज घर पाई नहीं पारिब रंधा खाद्यरु किछि। प्रतिदिन खुशी होई बहे नाचिगला। किछि नहेले भी हठात भोकिला भाई भौणी पेट को आहार मुठाए जोगाड़ी पारिब त सिए। पर सुविधा देखी अन्य कोनोसी काम पाई चेष्टा करिबा एहा भाबी से वृद्ध दंपति गृह रे काम करने आरंभ करिथिला। भलरे भलरे चलीथिला दिन सबु। वृद्ध दंपति भी थिले भारी दयालु। एई केते दिन भितरे से बाबू बाबुआणी सहित बहुत भल भाव मिसी जाइथिला। सी केबे मध्य ताको चाकराणी बोली न भावी झील परी स्नेह देइथिले ताको। वृद्ध दंपति असहायतार समय घरर सबु दायित्व को सुचारू रूपे तुलेबारे सक्षम होइथिला। ता कामरे खुशी होई बाबू ता योग्यता अनुसार किछि काम तांको कंपनी रे जोगाई देबाको मध्य प्रतिश्रुति देइथिले। निजर कर्तव्य निष्ठा कार्य करिवार दक्षता द्वारा अल्प दिन भितरे दंपतिंकर मन जिणिबारे समर्थ होई पारिथिला इंदिरा। तार उत्तम गुण रे प्रभावित होई ता भाई भौणी को पाठ पढ़ा पाई जहाँ भी खर्च हेब से सब को निजे बहन करने पाई प्रतिश्रुति भी देइथिले वृद्ध दंपति। से भी दिने बहुत भल पाठ पढ़ुथिला। बापा माँ तार कौनसी जिनिस रे केबे अवहेला करि नथिले, किंतु बापा माँ कर अकाल वियोग ताको पाठ पढ़ा को सात पर करी आज पर दुआरे काम करने को बाध्य करिथिला। समय केबे काहाको अपेक्षा करेना। से तार अनवरत भाव विराम न थाई चली थाए। दिनकर घटना से दिन बाबू बाबुआणी न थांती घरे। किछि गोटाए विशेष काम रे पाख सहर को जाई थांती। किछिटा जरूरी काम जोगु कहिबाको सुजोग पाई न थांती इंदिरा को। ए कथार अज्ञ इंदिरा सबुदिन परी आसी ता घर काम रे जोग देई व्यस्त थाए। घरे एका थांती बाबूंको पुओ रोहन। रोषेई सारी छोट बाबूंको रूम रे खाइबा रखी फेरुथिबा समय रे पछपटू कहार स्पर्श रे सिहरी उठिथिला तार सर्वांग शरीर। चमकी पड़िथिला से कौन देखुछि। छोट बाबू ताकू पछपटू जोरे धरिथिले खूब निबिड़ भावरे। भयभीत होई निजकू तांकठारु छड़ाइबाकू चेष्टा उद्यम विफल हेबा परे
ବିକଳରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲା ମା ଓ ବାବୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଚିତ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଥର କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହାତ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରାର। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଅପମାନ ପାଇଥିଲା ରୋହନ। ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଶେଷରେ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବ ଛାର ଚାକରାଣୀଠାରୁ। ଭାରି ତ ଦୁଃସାହସ ତାର। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଅପମାନିତ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧର ଛିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରାର ଶରୀରରେ। ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନ ପାରି ବିଚାରୀ ଇନ୍ଦିରା ବଳି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ସେମିତି କଟି ଯାଇଥିଲା। ରୋହନ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ବାଟରେ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅଫସୋସ ନ କରି। ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଇନ୍ଦିରାର ବୁକୁ ଫଟେଇ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାହାକୁ କହିବ ସିଏ ମନର ଦୁଃଖ? କହିଲେ ବି କିଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ? ଗରିବର ଝିଅ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ। ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିଜ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବାକୁ ସେ ସାହସ କରି ପାରି ନଥିଲା। ମରିବା ପାଇଁ ବି ତାର ସାହସ ନଥିଲା। ବାପା ମା ତ ଅନାଥ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ହେଲେ ଏ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଦୂର ବାଟ ଚାଲିପାରିବ? ସକାଳ ହେଲା। ବାବୁଆଣୀ ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦିରାର କାନ୍ଦୁରା ମାନ୍ଦୁରା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ବାବୁଆଣୀ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କାରଣ ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନଥାଏ କହିବାକୁ। ତାର ଚାକିରି ପଳାଇବା ଡରରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି କାମଟିକୁ। କାମଟି ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ବାବୁଆଣୀ ବି ଘଟଣା ଶୁଣିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ କିଏ ଜାଣିଛି? ତାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଦୋଷ ଢାଳି ଦେବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ନୀରବ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ସେହି କାଳ ସମୟ ରୂପୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାର ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଅରୁଚି। ଜଣେ ନାରୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ତା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଛି ରୋହନର ପ୍ରତିଶୋଧର ଛିଟା। ହତବାକ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସେ। ବାବୁଆଣୀ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଇନ୍ଦିରାର ଗୋରା ତକତକ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଝାଉଁଳି ଯାଇ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। 100 ପଦ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ରାଣ ନିୟମରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଟି ଖୋଲିଲା ଇନ୍ଦିରା। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ବାବୁଆଣୀଙ୍କର। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ। ଝିଅ ପରି ରଖିଥିଲେ ନିରଶ୍ରୀଟାକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଗଲା ତା ସହିତ ଏ ଘର ଭିତରେ, ଅଥଚ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ବାବୁଆଣୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ବୋହୂ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅଭୟ ବାଣୀ ବି ଦେଲେ ତାକୁ। ତଥାପି ଇନ୍ଦିରାର ଦୁଃଖ ସରି ନଥାଏ। ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରୋହନ ରାଜି ନଥିଲା ଇନ୍ଦିରାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲା, ଟଙ୍କା କେଇଟାର ମଣିଷ ଏମାନେ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏମାନେ କାହା ସହ ବି ମୁହଁ କଳା କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଅନି ମାମା। ମୁଁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ? କିଛି ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତା ମୁହଁକୁ। ସେ ଯାଇ ତା ପାପ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆସୁ। ସେ ଛୁଆ ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର ଅଠା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ପେଟ ବିକଳରେ ମୋ ଘରର ଟଙ୍କା ତାକୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି ବୋଲି ବାହାରେ କେଉଁଠି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ଏ ପାପ ଗର୍ଭର ଶିକାର ହୋଇଛି ସେ। ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ରୋହନ। ନୀରବରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ ଇନ୍ଦିରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଆଣୀ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ରୋହନର ଗାଲରେ କଷିଦେଲେ ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା। ଗୋଟେ ସରଳ ନିରିମାଖି ଝିଅ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆରୋପ ଲଗେଇଥିବାରୁ। ବାବୁ ବି ସମ ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦିରାକୁ। ଇନ୍ଦିରା ଉପରେ ଥିଲା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତଥାପି ରୋହନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଶେଷରେ ରୋହନ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ଏ କାମ କରିଛି ବୋଲି। କାରଣ ରାଜି ନ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦିରାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା ଏବେ ବି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ରୋହନ ଇନ୍ଦିରାକୁ ନ ଆପଣେଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଉଦିତା, ଯାହାକୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ
କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କହି ଉଦିତାକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା ରୋହନ। କିନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଉଦିତା ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦିରା ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ନଚେତ୍ ତେଜପୁତ୍ର ସହ ପୋଲିସରେ ଦେବାକୁ କହିବାକୁ ବି ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଫାଙ୍କିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା ରୋହନର। ଅଳ୍ପ କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗୁପ୍ତରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଥିଲା ରୋହନର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଥିଲା ଆଇନ ବିରୋଧ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଢ଼ୁଥିଲା ରୋହନର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରାର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପରେ ରୋହନ ସେ ଘରଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଉଦିତା ପାଖକୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଇନ୍ଦିରା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ରୋହନ ତାକୁ ନ ପଚାରିଲେ ବି ତା ସନ୍ତାନ ବାପା ମାଆର ନାଁ ତ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓରଫ ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ। ଏହି ଭାବନାରେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ରୋହନର ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟରେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ହତଭାଗିନୀର ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ଯେମିତି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଦିନେ ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସିଡ଼ିରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପେଟରେ 7 ମାସର ସନ୍ତାନ। ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା ପେଟ ଭିତରେ। ଅପରେସନ କରି ମୃତ ସନ୍ତାନଟିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ଚେତା ଫେରୁନଥାଏ ତାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦିରା କାହାର ହେବ? ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସିନା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଆପଣେଇଥିଲେ ତାକୁ। ରୋହନ ତ ତା ପାଇଁ ଘର ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ପୁଅ ଥାଇ ବି ନଥିଲା। ବାବୁଆଣୀ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଇନ୍ଦିରା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାବୁଆଣୀ, ପରେ ବାବୁ ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକି। ରୋହନ ଆସି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ନା ଇନ୍ଦିରାକୁ କିଛି କହିଥିଲା, ନା ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ଘରେ ଯେଉଁଠି ସିଏ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଥିଲା କ'ଣ? ରୋହନ ତ ତାର ମୁହଁକୁ ବି ଚାହୁଁ ନଥିଲା। ତାଲା ପକାଇ ଚାବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହାତରେ ରୋହନ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ। ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାର ସାହସ ନଥିଲା ତାର। ଏପଟେ ଇନ୍ଦିରାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। ନିଜର ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସହରରେ। ଦମ୍ଭରେ ସିନା ଆଶ୍ରିତ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅସହାୟ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶେଷ ଠିକଣା ପାଇପାରି ନଥିଲା। କୌଣସି ଦେବାଳୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ସମୟ କାଟିଦେବ ଭାବିଥିଲେ ବି ସେ ରହିପାରି ନଥିଲା। କାରଣ ସବୁ ସାଧୁ ମୁଖା ତଳେ ତାକୁ ମାଂସଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଉପରେ ତାର ଶେଷ ଭରସା ଥିଲା। ତାରି ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବ ଭାବି କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା। ଭାଇ ବୋଧହୁଏ ତାର କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଭାଉଜ ରାଣୀ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ମୁହଁକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ ତାର। ଯିଏ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲାନି ତାକୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ମାଗି କାହିଁକି ଅପଦସ୍ତ ହେବ? ପାଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବାଡ଼େଇ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଉଦରସ୍ଥ କରି ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ। ଭାଇ ନାହିଁ। ମାସେ ହେଲା କମ୍ପାନୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କହି ଧଡ଼ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଭାଉଜ ରାଣୀ। କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାବି ଭାବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଇନ୍ଦିରା। ନିଜର ବୋଲି ତ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ଆସି ନଥିଲା ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଯେ ସେ ଲୋଭରେ ତାକୁ କିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତା
ସେ ତ ଥିଲା ନିଃସ୍ୱ। ତା ଅଗରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦିନସାରା ଭୋକ ଓ ଶୋଷ କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ। 3-4 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ତାର ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସେଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ରହିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଇନ୍ଦିରା ଯିବା ଖବର ରୋହନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଉଦିତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନିଜ ଘରେ। ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଣ୍ଡାଳିଲା। ସେଠାରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା ରୂପା, କମ୍ପାନୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥିବା ଦେଖି ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ରୋହନ ଆଖିରେ। କାରଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଇନ୍ଦିରାକୁ ସେ ଭୁଲ ବୁଝି ଆସିଥିଲା। ଏମିତିକି ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଇନ୍ଦିରା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାମରେ କରିଦେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ରୋହନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଅନୁତାପର ଅଶ୍ରୁ। ତା ପାଇଁ ବିଚାରୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଏବେ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ 10 ଦିଗପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିଲା। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ତାକୁ। ବିଚାରୀ ବି ଚୁପଚାପ ଗରଳକୁ ଅମୃତ ପରି ପିଇଗଲା। ଆଉ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ତାକୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ତା ଭାଇ ଘରେ ଥିବ ଭାବି ସମ୍ମାନର ସହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏଥର ଉଭୟେ, ଉଦିତା ଓ ରୋହନ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶାର ସହ ଫେରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଇନ୍ଦିରାର ସଠିକ୍ ଠିକଣା ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଅନୁତାପର ଗ୍ଲାନିରେ ଦଗ୍ଧଭୂତ ହୋଇ ପାଗଳ ପରି ଏଥର ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା ରୋହନ ଇନ୍ଦିରାକୁ। ତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତ ନଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ବି ଏପଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ପୂର୍ବର ସବୁ କଥା ଭୁଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଦିନେ ଏକ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଇନ୍ଦିରା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରାର ଗାଡ଼ିକୁ ପଛପଟୁ ଏକ କାର ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀର ତାର ସେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଗହଳି ଚହଳି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରି ନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବ୍ରେକ୍ କଷିଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀରଟିଏ ଦେଖି ଚାଳକଟି ଭୟରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ବିବେକ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ପାଗଳ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଯିବ ବୋଲି ତାର ଆଶା ନଥିଲା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରାକୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ଇନ୍ଦିରାର। ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରି ଚାଲିଥାଏ ରୋହନ ଇନ୍ଦିରାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ସରୁଛି ସରୁ, ଇନ୍ଦିରା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ବେଡ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଇନ୍ଦିରା। ଆଇସିୟୁ ବାହାରେ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥାଏ ରୋହନ। ଇନ୍ଦିରା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ରୋହନ କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ହେଉ ଇନ୍ଦିରାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିତରେ ଖବର ପାଇ ଉଦିତା ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲିଥାଏ। ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଥାଏ ରୋହନ। ଯେତେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଅପରେସନ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ କହିଥିଲେ। ରୋଗୀ ଏବେ ବିପଦମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ରକ୍ତ ପଳେଇଥିବାରୁ
हस्पिटाल किछि दिन रहिबाकु पड़िबो। डाक्तरଙ୍କ मुखरू इंदिरा विपदमुक्त शुणी रोहन रो आनंद कहिले नसरे। खुशी कुंढाई धरी पकेइला उदिताको। किछि घंटार व्यवधान रे चेता फेरीथिला इंदिरार। तार भाई भाउज भौणी समस्तଙ୍କୁ खबर देई सारी थाई रोहन। समस्ते पहुँची सारी थांती हस्पिटाल रे। किंतु आखि खोलिला परे जेतेबेले रोहन को पाखरे देखिला इंदिरा घृणारे आखि बंद करि देइथिला। ये सही रोहन जी तार सर्वनाशर मूल कारण। ताकू जेते दूर संभव निजठारू दूरेई रखिबाकू कहितिला। रोहन भी इंदिरार अवस्था बुझीपारी दूरेई गला ताठारू। कारण से चाहू नथिला ता जोगु इंदिरार स्वास्थ्य अवस्थार आहुरी अवनति घटू। भाउज राणीर मध्य इंदिरा को सामना करिबार साहस नथाए। से निजे ताकू असहाय अवस्थारे दूरेई देइछि। एबे को मुहरे इंदिरा सामना को जीव। भाई भौणी ओ उदिता सेबारे लागि थांती इंदिरार। हस्पिटाल समस्त खर्च बहन करिथाए रोहन। पाखापाखि हस्पिटाल रे मासे रहिबा परे धीरे धीरे सुस्थ होइथिला इंदिरा। रोहन ताको निज साथी रे घर को नहीं पत्नीर मान्यता दे रखिबाकू चाहूथिला। किंतु इंदिरा दृढ़तार सह प्रतिवाद करथिला। भाई भाउज मध्य निज साथी रे नेबाकू चाहिथिले। किंतु इंदिरा समस्तଙ୍କ कथा को खंडन करी जरा निवास रे अवशिष्ट जीवन वृद्ध वृद्धांक सेवारे कटै देब बोली समस्तଙ୍କୁ निष्पत्ति सुनेइथिला। अननपाय होई रोहन शेषरे तार अधा संपत्ति को इंदिरा नामरे करदेबाकू चाहिला। सेथिरे मध्य इंदिरा राजी हेला नाही। इंदिरार दृढ़ता आगरे समस्ते हारी जाइथिले। बरम से निजे परिश्रम करी तार कष्ट अर्जित धन रे रोहन हस्पिटाल रे बहन करिथिबा समस्त खर्च को फेरै देब बोली कहिथिला। लज्जारे रोहन मुंड तळको होई जाइथिला इंदिरार एपरि निष्पत्ति रे। इंदिरा ता भाई को अनुरोध करिथिला ताको जरा निवास रे छाड़ी आसीबा पई। जरा निवासर अंतेवासी माने मध्य मासे हेला इंदिरा को न पाई बहुत खोजिथिले। वर्तमान इंदिरा को आखि सामने रे पाई खुशी रे आत्महरा होई शसन माने पाछटी नेइथिले। एवं जरा निवासर परिचालक इंदिरार कर्तव्य निष्ठा को देखि ता हाथ रे जरा निवासर समस्त दायित्व को अर्पण करि देइथिले। कहानीटी जदि आपण मानक पसंद आसुथाए तेबे भिडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।